والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضور سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ورسول الله وأكبر مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين ورحمة بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الحمد المقدم محمد بن علي وعلى ومصائب وفروعه ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالديه ووالد المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاته يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حفظ قلوبك. يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد اغفر وسامحنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا خير يمن ظلنا فقام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على القرآن يا باري شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على القرآن يا باري شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلى الله على طه يا ربي الله في الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه يا ربي شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة أول العالي وأبلغني البشرى بشرى العظيم الذي أول العالي وأبلغني البشرى بشرى والنظر ضريرا للمعاني يضيع عندما كشف اللسان يضيع عندما كشف شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على قادر يا باري شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة السلام عليك فضالة الأيام السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك فضالة الأيام السلام عليك زائد السلام عليك أطفال الأيام السلام عليك زائد السلام عليك أطفال الأيام السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا رب السلام عليك يا إني الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه والإحسان صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد الجنة ما جرت به في الغنار القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت عادة الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المجد الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز بحضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت كل العوالم بقياس تدريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. القلب متيم بطه النبي يا نبي صلى وسلم على طه النبي يا نبي نبي
فحين ضرب ووحي هذا الحبيب فأعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقرآن كشف القنا هذا المستور هي برز صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا كل نور صلى الله عليه فالحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي حضر ربه أمة تخليصا لجنابها المسمونة ومشاركة لها في هذا السباق المقبول صلى الله عليه. وأمر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود ففرق صبح الدوام من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله من تعذير والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا حبيب سلام عليك
صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من نور أوصاف محمدية الأولى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمولا، وأن يكتب عملي في الأعمال المجهولة، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فاقعد الغافرة وعلى باب عزته وحتى الرحال، وتغشى منه فيوضات الغامرة، يتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأضخم في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، واصلا ذلك في عبادك وساكن واسع الشرك لأهل ودانك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرت الدربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحديث غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرك فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبالطاعة اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولوحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا وعن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، القبول بالمذنبات بالله بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بالآثار، والمؤمن بمن وتجعل ممن نصر هذا الحبيب وأسراه وله وظاهره وعمل ببركاته وشريك بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قبورنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وغلب راية الدين القويم في جميع مطالب الشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع الوصورة، واكشف لهم كربة المكروبين، واقض ليل الذين، واغفر للمظلمين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وإنا في العمل بطاعتك والصدق وفي خدمتك الطائبين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahilladzi jama'ana bi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammad ibn Abdillah alladzi nattabi'u sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiba'an hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, terutama kepada Al-Habib Husain bin Umar Assegaf selaku penceramah kita pada malam hari ini, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada tuan-tuan guru Ustaz Mamdud Salim, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Khatibul Majlis Ta'lim wal Iman Al-Ustaz Muhammad Zaki, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Ihsanul Khair selaku Majlis Ta'lim Darul Ihsan di Jalan Cendrawasih. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim Budiman, bertepatan dengan tanggal 6 September tahun 2025, 14 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada panutan kita yang senantiasa kita dambakan syafaatnya, pemimpin agung Putra Abdullah, belahan hati Siti Aminah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Fatullah Wafa. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana
وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ismail. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, keimanan, serta hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis talim beriman ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Salawat berikan salam tak lupa berkaitan kepada Ruhi Bunga kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang saya hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati, para undangan, utusan masjid, surau, musola, serta masjid taklim yang berkesempatan hadir pada malam ini. Yang sama-sama kita muliakan wakil khusus Al-Mukarram Habib Husin bin Umar Asegaf selaku penceramah pada malam ini yang telah hadir bersama-sama kita. Beliau dan kita itu terdatang hadir di majelis talim beriman ini. Selanjutnya kami juga atas nama panitia dan pengurus Masjid Taklim Beriman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur, khususnya jemaah daripada Masjid Taklim Beriman serta masyarakat di sekitar lingkungan Masjid ini yang telah bersama-sama membantu terlaksananya kegiatan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat bersama-sama akan mendapat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan yang kita ajarkan pada malam ini. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan baik langsung atau tidak langsung dalam penyambutan kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan sebesar-besarnya kepada Habib Husin dan Umar Asegaf selaku penceramah pada malam ini. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Baiklah, kita sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid besar Muhammad SAW, Bapak Haji Ismail yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Husin bin Umar Asegaf. Beliau berasal dari Bangka Belitung. Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kenapa dimaju lagi?
Sudah. Perlu meja mau pakai meja nggak apa-apa. Sudah aman, boleh duduk. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wal ta'lima wal ifadata wal istifadata wal tadhakkura wal tadhkira wal naf'a wal intifa'a والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua berkumpul di majelis yang Masya Allah, yang hadir ini insya Allah ahli surga. Insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal. Orang pengen masuk surga enggak, Bu? Bayar hutang. Jangan banyakin hutangnya. Nanti makin banyak hutang ribet masuk surga ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, daripada ketua majelis dan juga ketua panitia dan juga sahibul bait tuan rumahnya dan semua para panitia yang terlihat ataupun tidak terlihat tapi kinerjanya, yang membuat kue, yang buat nasi, yang ngangkat sound system, yang naruh kipas, yang buat kopi, yang bawa tisu, yang apalagi semuanya dah. Insya Allah jadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Malam hari ini kita semua bergembira merayakan daripada lahirnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang tadi langsung disambut, pakai mobil diantar ke sini, pakai motor masuk ke sini. Masya Allah, ini perjalanan seru. Kenapa? Saya ngelihat ketika datang orang-orang baik semua di sini di Tembilahan, ya Allah, orang-orangnya semuanya orang-orang yang paham agama. Karena antum di sini tinggal dekat dengan seorang wali yang bernama Datuk Sapat. Kami di Bangka Belitung, beliau pernah menjadi tetangga ulun. Rumah ulun sama rumah Datuk Sapat tidak jauh. Syekh Abdurrahman Siddiq, beliau tinggal di Bangka Belitung. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Beliau mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga kami di sana mengkaji kitab. Ada beberapa majelis yang masih tetap mengkaji dan mengaji kitab beliau, Risalatul Amaliyah, Aqaidul Iman, Ma'rifah, terus Asrarus Shalah. Itu kami kaji tetap di sana.
Makanya saya datang ke sini kayak bukan orang lain, tapi kayak saudara di tengah-tengah saudaranya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Maka daripada itu pengajian malam hari ini Masya Allah, rasa-rasanya kalau ceramah di depan orang tembilahan ini mubazir. Kenapa? Orangnya pengajian terus. Saya tanya sama ketua majelisnya, guru yang ngajar di sini ini seminggu belajar fikih, nanti belajar tauhid, nanti belajar kitab ini. Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, insya Allah diamalkan, insya Allah bahagia dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Ini tadi saya tengok yang ngaji anak kecil, ya Allah, alangkah bagus suara anak tadi. Beruntung kita jadi orang tuanya. Anak-anak kita bang, saya tengok nih anak-anak kecil datang pengajian, duduk di depan. Kalau nya di luar, kalau orang ini di luar, anak-anak ini nggak di pengajian, dia bukan dengar pengajian, bukan dengar cerita kisah Nabi, main handphone. Betul nggak? Di sini tengok, ada nggak yang main handphone? Nggak ada. Entah kalau lah pulang nanti, tidak tahu saya. Sekarang aja nggak main HP di rumah. Nggak tahu kita ini bocil-bocil ini FF apa ML? FF katanya. Baru kupuji kau tadi. FF apa ML? FF, ibu tahu apa FF? Perfire. Itu mainan bocil anak sekarang, PUBG, ML. Oh, kalau sudah duduk bareng-bareng kayak orang tadarusan, semuanya sibuk dengan handphonenya. Coba aja ibu tarik handphonenya, tengah dia main game kesukaannya, itu ibu akan berkelahi dengan dia. Pertama berkelahi, kedua dia ngamuk, ketiga dia ngambek, ketika dia merajuk, itu pasti yang terjadi, betul? Sama semuanya? Nah, sama kuat pula yang di dalam itu. Unek-unek ini keluar. Makanya ibu tahu nggak kenapa dia bisa rusak dengan handphonenya? Emang anak kita sudah mampu beli handphone? Tidak. Apakah dia sudah kerja mencari uang sendiri? Tidak. Yang memberikannya orang tua. Sudah rusak orang tuanya sendiri yang sakit. Sudah sakit baru dia ngomong, nah kalau kau kayak gini ku antar kau pesantren. Kalau kau begini aku antar kau ke ustadz ini. Jadi anak udah rusak baru dibawa ke pesantren. Itu pesantren bukan laundry, besti. Pesantren tuh bukan bawa baju kotor, bawa ke laundry pulang wangi. Nggak bisa guys. Kita kalau datang bawa anak tuh kalau bisa dia sudah hafal, sudah rajin. Bawa ke pesantren dididikkan jadi ulama. Baru jadi Syekh Abdurrahman Siddiq Pak. Bu, sebelum berangkat ke Mekah tuh udah alim dari rumah. Beliau tuh udah alim dari rumah, belajar ke Mekah tidak perlu waktu lama. Ngambil berkah, ngambil sanad, beliau mutolaah di sana, udah alim sebelum berangkatnya. Kita anak udah rusak baru masukkan ke pesantren. Nanti di pesantren dia nggak betah, dia kabur, kita nyalin tengok pesantrennya. Buat anak saya begini, padahal anak kitanya sebelum masuk udah jadi setan, masuk pesantren jadi setan syariah, kabur pakai sarung, pakai kopiah. Anak kita tuh, insya Allah bukan anak sini insya Allah ahlil jannah, amin ya rabbal. Tengok aja tadi yang ngaji, anak kecilnya bagus suaranya, bagus bacaannya, insya Allah ibu-ibunya juga ngajinya bagus, amin. Jangan sampai la taj'al buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kita kayak kuburan. Kenapa? Nunggu ada orang yang meninggal baru ngambil yasin. Nunggu ada orang meninggal baru bagi yasin. Bagi yasin kayak bagi gaple. Tengok bagi gaple. Ambil. Balak 6. Enggak ada adab, taruh di lantai. Itu orang halu lalang, itu orang jalan nanti telangkah, nanti teloncat, itu nanti kualat. Itu kitab suci mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi yang hari ini masih bisa kita pegang, ayat suci Al-Qur'an. Makanya dibaca benar-benar, jangan nunggu orang meninggal. Bu, insya Allah anak-anaknya jadi penghafal Quran semua, amin ya rabbal. Masya Allah. 4 gelas, 3 gelas 1 kaleng, 4 jam ceramah ini berarti nih.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah ceramah di sini, masya Allah, nunjukkan kalau yang berkhidmah, panitianya, jamaahnya paham. Ini belum dikode udah datang nih. Belum saya minta kode capek, kursi udah disiapin. Saya kode-kode nanti kasur disiapin di sini. Saya ceramah di tempat orang, kadang maaf cakap kita dibuat macam jelangkung, nggak dijemput pergi, nggak dijemput pulang, nggak diantar. Di sini dijemput pulang, diantar. Sebelum ceramah makan duluan, makannya 4 sehat 5 sempurna. Kadang di tempat orang, mohon maaf, 4 sehat 5 sempoyongan. Kadang nggak dikasih makan, kadang pulang-pulang udah masuk angin duluan. Sampai di rumah bukannya kita senang, malah dikerok. Di sini alhamdulillahirabbil, bukan orang tembilahan nih, masya Allah. Saya ceramah pernah datang ke salah satu pengajian, itu pas datangnya diundang pakai motor. Ustaz, Beb, malam ini jangan lupa pengajian, dari motor turun kek, datang ke rumah kek, jangan dari motor. Akhlaknya, adabnya, kalau ngikut sunnah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad bisa memuliakan manusia. Gak usah memuliakan orang alim, memuliakan manusia aja udah hebat. Terus ketika kita nanti, waktu saya pesantren, itu anak-anak santri kalau nunjuk begini nih, begini. Di kampung saya nunjuk tuh pakai monyong. Oh, jadi pernah ada yang begitu? Makanya jangan pakai monyong, pakai tangan, pakai 5 jari. Dan tengok yang dipakai ketika kita ngasih tahu ke orang begini nih. Belum ada saya nengok anak-anak tembilahan kalau nunjuk di mana toko di sini. Nggak ada, belum ada. Saking mulianya mereka memuliakan orang-orang ahli surga. Insya Allah kita semua orang ahli surga, amin ya Rabbal alamin. Pernah satu cerita, saya datang ke pengajian, itu pengajiannya nggak disiapin air minum. Bagaimana saya pas ceramah itu kering seret luar biasa. Habis itu toaknya bukan di dalam, keluar. Ini sound sistemnya, masya Allah, bening jelas suaranya, alhamdulillah. Kadang-kadang saya ceramah nggak pakai air minum, pakai kode. Baru datang air minumnya. Kadang air minumnya datang yang model gelas, nggak ada pipet. Oh, saya nyari ujungnya mana ya? Digigit-gigit ujungnya. Di sini pakai air ada, larutan ada. Ini apa nih? Air bening ada, anget kuku. Ini apa nih? Kopi, masya Allah, kopi Capaman, alhamdulillah. Ini sampai malam kita gaskan terus, insya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tim hadroh tolong siapkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salam ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badariyah, bi ahlil badariyah. Allah sallallahu salam ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini berkahnya anak-anak kita duduk di pengajian, dengar nasihat, dengar sholawat, insya Allah maksiat minggat, amin Allahumma amin. Nih anak-anak nih bu, dengerin ya, berkah kalau ibu sering datang duduk di pengajian. Nih bapak-bapak tengok nih, bocil-bocil coba terusin ya sholawatnya ya. Anak-anak Nabi 3 laki-laki, pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum. Alhamdulillah, anak-anak kita semua bu, alhamdulillah.
Bersyukur sama Allah bang, datang pengajian bisa dia jawab. Sekarang abang-abang, adik-adik diam, kita tes mama-mamanya nih loh. Gak usah takut ketengok, udah pada pucat semuanya. Nih abang-abang diam, mudah-mudahan berkah sering duduk majelis. Ibu-ibu bini kita nih kadang kalau pengajian yang bertambahnya apa? Kadang bukan bertambah istiqomahnya, bukan bertambah imannya, bertambah seragamnya, betul? Benar kan? Oh, kalau kita pulang ke rumah, buka lemari di rumah kita bang, buka lemari yang berjejer warna-warni setengah juta ke atas, baju binian semua, betul? Dibungkus pakai plastik berwarna-warni, minak manik-maniknya, Masya Allah. Baju kami juga Ustadz, suami kami warna-warni, berserak di bawah-bawah. Itu juga baju partai, warna-warni baju suami itu bu. Yang baju ibu-ibunya warna-warni. Mudah-mudahan bukan cuma bertambah hijabnya, tapi juga bertambah istiqomahnya. Nih bapak-bapak, adik-adik diam, kita tes mama-mamanya dulu. Yang mama-mama bisa jawab tunjuk tangan, insya Allah dapat uang 50.000. Sponsor dari ketua majelis. Mana Pak ketua majelis? Yuk coba bu, sekarang ya. Anak-anak Nabi udah, itu udah bocoran. Ibunya bernama, tunjuk tangan, keroyokan, tunjuk. Siti Ami, bukan Siti Badriah. Siti Badriah nyanyi dangdut. Siti A, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama. Hangus dah, hangus hadiahnya, keroyokan dari tadi. Sudah, sekarang bapak apa ibu diam-diam, anak-anak bapak-bapak kita coba. Setuju? Ayo bang, jangan mempermalukan jenis kelamin bang. Kita laki-laki, jangan mempermalukan. Yuk, kita harus bisa jawabnya. Kita ahli sholawat, kita sering hadir maulid. Coba teruskan ya Pak. 2 bulan di kandungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kita ini pemimpin dalam rumah tangga Pak. Kita ini adalah imam dalam rumah tangganya. Kalaulah kita tidak bisa mendidik, bagaimana makmum mengikut? Insya Allah kita semua dengan maulid Nabi makin kenal dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan maulid kita kenal dengan Nabi. Nih anak-anak kita dengan maulid, dia pakai peci, dia pakai jubah, dia pakai gamis, dia kadang bertasbih. Kenapa? Dia idolanya Nabi Muhammad. Kalau dia ngidolakan artis Pak, kadang-kadang kalau potong rambut, potongan yang Nabi tidak senangin, gozak. Di sininya dipotong, ada skin-skinnya itu. Pernah lihat? Ditato-tatoin, dibuat jalur tol utuh, dibuat begitu. Jangan. Ikutin yang rapi, pakai peci, pakai siwak, habis itu pakai wewangian. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kita hadir maulid nih, makin kenal Nabi, kita ikutin akhlak ketika makan. Kalau di pesantren kami dulu makan satu nampan 5 orang. Itu diajarkan bagaimana sunnahnya makan cara Nabi. Duduknya tidak boleh bersila, tapi duduknya standar kaki 1. Jadi satunya diduduk, satunya begini nih. Kenapa? Biar bisa berbagi 5 orang. Ketika makan, jangan nengok ke muka orang, tengok ke bawah di tempat nampan. Ketika makan, jangan ngerusak gerasak-gerusuk kapling tanah orang. Yang di depan aja yang dimakan, jangan kapling tanah orang kita ambat.
Ketika makan, usahakan lauk yang di tengah nampan, jangan disimpan di bawah nasi. Lengkuas taruh di tengah. Berapa banyak orang gigit dikira daging ayam, taunya jahe. Pernah terasa gitu kan? Makan kegigit jahe dikira daging. Itu bukan adab yang diajarkan Nabi. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cuci tangannya, makan bersama. Itu yang diajarkan. Ketika makan jangan bersuara pecak-pecok, pecak-pecok. Jangan. Sunnah Nabi itu paling tidak boleh makan bersuara dan makannya tumpah-tumpah. Lalu makanan ketika kita makan jangan kita hina. Ay, nggak enak ini, ada sedap lah ini. Kalau memang nggak suka, singkirkan, pinggirkan, nggak usah kita hina. Berapa banyak orang yang belum makan, hari ini mereka kelaparan. Cara makan aja diajar. Masuk kamar mandi diajarkan Nabi Muhammad, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Doa masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Membuka pakaian baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau bisa pakai basahan. Kalau kita pakai basahan, pakai zikir yang tadi, setan tidak bisa live streaming. Kalau kita tidak pakai doa, masuk kaki kanan, tidak pakai doa, tidak pakai basahan, setan live streaming. Hai guys, barang bening tadi ya. Like, tap, subscribe. Itu setan nonton semua, bang. Apa nggak viral kita di alam jin? Makanya berapa banyak orang dari kamar mandi kerasukan setan. Kenapa? Ngundang setan. Nggak pakai doa, habis itu nggak pakai adabnya. Keluar kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam satu kisah Syekh Imam Ahmad ibn Hanbal, pernah di zaman itu bang, khalifah pemimpinnya punya adiknya ini perempuan, kerasukan. Pemimpin, kalau bahasa kita presiden, punya adik perempuan kerasukan. Sehingga ketika kerasukan dipanggil dokter spesialis, dipanggil untuk diagnosa apa sakitnya, dicari tabib yang bisa menyembuhkannya, dicari orang yang bisa ngobat herbal. Semua sudah dicoba, diterapi, nggak ada yang bisa menyembuhkan adik presiden ini. Akhirnya khalifah manggil ajudannya. Coba kau cari siapa yang kira-kira bisa menyembuhkan penyakit adikku ini. Kata ajudannya, coba Tuan pergi ke desa sebelah. Di sana ada kampung seorang alim nama Syekh Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu kalau doa mujarrab, kalau doanya luar biasa. Mudah-mudahan adiknya Baginda, adiknya Tuan ini bisa sembuh dengan berkat wasilah doa orang tadi. Oke lah, panggil dia, undang ke istana. Berangkat nih bang, ajudan raja, ajudan khalifah, pergi ke rumah Imam Ahmad ibn Hanbal. Di perjalanan dia berpikir, waduh, ini kira-kira Imam Ahmad mau nggak ya? Kalau dia nggak mau, gawat urusan kita nih. Lambat promosi naik jabatannya ini, bisa-bisa kena mutasi nih. Pikirannya sangat, karena dia tahu Imam Ahmad ibn Hanbal tuh paling nggak senang diundang ke istana raja. Itu nggak mau. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad ibn Hanbal, tepat di depan pintunya, ya Allah mudahkan urusan hamba, ya Allah, berdoa dia. Diketok pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa depan pintu? Saya Fulan bin Fulan. Udkhul, masuk, kata beliau. Buka pintu, masuk. Imam Ahmad ibn Hanbal tengah merojaah Al-Quran. Ma hajatuk? Hajat apa kau kesini? Saya datang atas perintah Baginda Raja. Buat apa? Antum, wahai imam, diundang ke istana. Ditanya langsung sama Imam Ahmad ibn Hanbal, yang tengah butuh siapa? Tuan Raja, suruh dia yang datang ke sini. Berani nggak kita begitu bang? Raja ngundang ke istana, lalu dinyuruh kita, antum diundang ke sana. Kalau kita, oke, tanggal berapa? Tanggal berapa? Mobil apa yang jemput nih? Pasti viral ini. Harus pakai mobil bagus, pakai ini bagus. Minimal kalau udah datang ke tempat istana raja, pulang-pulang amplopnya warna coklat ini. Kalau datang ke tempat lain kan paling amplop warna putih, warna merah, putih, biru, merah, putih, biru kan. Ini istana raja, coklat warnanya ini, insya Allah tebal nih. Itu kata kita. Imam Ahmad ibn Hanbal nggak begitu bang. Dia ngomong sama ajudan, yang butuh siapa? Raja kami, suruh dia yang datang ke sini kalau dia yang butuh. Itu ajudannya gemeter, gimana?
serba salah. Ini kalau raja disuruh, sayang kena ininya, Pak, bisa kena pecat ini. Tolong wahai Imam Ahmad, bantu saya. Kalau imam nggak mau datang ke sana, bagaimana nanti urusan saya? Keluarga saya mau makan apa kalau saya dipecat jadi kerjaan ini? Tolonglah, kata dia. Kata Imam Ahmad, oke, kalau begitu. Ian ambil ke belakang, itu ada sendal saya kamar mandi, bawa kasih ke adik raja, pakaikan. Sandal untuk masuk kamar mandi, bawa. Itu ajudan, imam benar-benar dikit, jangan bercanda mainnya ini, ngeprank saya namanya. Masa sendal kamar mandi dibawa ke raja disuruh kasih ke adiknya, ini gawat urusannya, ini bisa kena, bukan cuma kena pecat, ini raja bisa dipenjara saya. Kata ajudannya nih, ambil antar, kamu udah ganggu waktu saya merojaah, ambil antar, sudah jangan banyak tanya. Datang si ajudannya, udahlah daripada pusing-pusing nih urusannya berabe, nanti raja makin marah, adiknya makin parah sakitnya. Diambil sendalnya Imam Ahmad ibn Hanbal yang untuk masuk kamar mandi, dibawa ke raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat mana Imam Ahmad? Wahai tuan raja, mohon maaf. Kenapa? Dia nggak bisa datang. Terus saya bawa cuman pesannya apa? Sendal, pakaikan ke adik tuan. Dipakaikan, ditaruh, itu sembuh seketika, jinnya lari. Sendal kamar mandinya, sendal kamar mandi, bang, itu jinnya takut. Punya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Setelah beberapa tahun Imam Ahmad ibn Hanbalnya wafat, adiknya khalifah kambuh lagi, kumat lagi, jinnya balik lagi. Ditanya sama ajudan, loh kamu tadi kemarin sudah sembuh, udah lari, kok masuk lagi? Kemarin saya tahu Imam Ahmad ibn Hanbal masih hidup, jadi ku takut sendalnya karena orangnya masih ada. Sekarang ku tahu dia sudah wafat, aku berani lagi ganggu orang ini. Tuh, kalau orang di hatinya ada Allah, Bu, jangankan orangnya, sendalnya aja ditakutin. Sendalnya aja takut. Makanya kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, di kita ada Allah, insya Allah syaitan takut. Tapi kalau kita berkawan sama jin, itu Umar ibn al-Khattab, khalifah Rasulullah yang kedua setelah Abu Bakar, pernah dalam satu kisah, masalaka Umar masalaka tariqan Umar qad fajjan qad illa syaitan fajjan akhar. Tidak berjalan Sina Umar bin Khattab di satu gang ketemu dengan syaitan kecuali syaitannya kabur, nggak mau ketemu sama Umar bin Khattab. Saking takutnya, bang, saking takut dengan Umar bin Khattab. Nah, pernah ada kejadian kalau kita sama setan seperjalanan bareng. Kalau beliau setannya takut ketemu Umar bin Khattab. Pernah ada kisah di Mesir, nama gubernurnya Amr bin As, ngadu buat surat, wahai khalifah, tolong bantu saya gubernur Anda Amr bin As dari Mesir. Kenapa? Musim kemarau, paceklik, tumbuhan banyak yang mati, gagal panen, ayam banyak mati, kambing banyak mati karena nggak bisa minum. Lalu tolong bantu, kasih bantuan, kasih pupuk, kasih apa, kami kesusahan sekarang. Dikirim surat tadi, dibaca Presiden Khalifah Umar bin Khattab. Itu laporannya apa? Ternyata sungai Nil enggak mau ngalir lagi airnya. Kenapa enggak mau ngalir? Karena kepercayaan orang sana, sungai Nil tadi harus minta tumbal. Tumbalnya enggak main-main, harus anak perawan, anak bangsawan, cantik rupawan yang belum pernah disentuh orang. Spesifiknya hebat, yang jomblo kalah sama spek jin. Jinnya speknya kuat amat, bang. Yang perawan, anak bangsawan, nggak pernah disentuh orang, terus cantik rupawan, itu yang diminta jin. Dikasih nenek-nenek nggak jalan, dikasih orang-orang udah mau mati nggak jalan. Maunya yang begitu jinnya. Jin Indonesia kambing hitam kepala ayam udah jadi dah. Jin di sana ngeri amat, bang, mintanya yang begitu hebat. Akhirnya Umar bin Khattab nulis surat. Ditulis surat, wahai sungai Nil, ngalirlah engkau karena Allah. Kalau kau tidak mau ngalir, aku adukan kau sama Allah. Dilipat surat tadi, dikirim ke gubernur. Gubernur disuruh lempar ke sungai Nil. Ketika mau dilempar, gubernur nengok dulu, apa tulisannya nih, dibaca. Kepo dia. Habis itu ditaruh lagi. Sampai hari ini sungai Nil nggak pernah berhenti.
Itu kenapa? Karena takut sama tanda tangan atau suratnya Umar bin Khattab. Suratnya aja mengerikan. Kalau kita ngirim surat gitu, kita yang didatengin. Makanya sebelum tidur adabnya berwudu. Habis itu baca bismillah 21 kali. Baca ayatul kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, baca an-nas, tiupkan ke tangan, basuhkan ke badan. Tidurnya ngadep ke arah kanan, ngadep ke arah kiblat. Kalau sudah begitu, syaitan nggak mau ganggu. Tapi kalau kita nggak menghidupkan sunnahnya Nabi, tidak menghidupkan adabnya Nabi, tidur kita sering ketimpa rep-rep. Tahu rep-rep? Tidur nggak bisa, pernah yang begitu? Karena apa? Nggak jaga adab tidurnya. Maka kalau kita jaga adab tidur, insya Allah Allah jauhkan dari yang ganggu kita saat tidur. Amin ya Rabbal. Adab ketika bertamu, masuk ke rumah orang, ucapkan assalamualaikum. Jangan disingkat, jangan dibuang-buang. Melaikum, melaikum. Ada yang begitu, melaikum. Jangan assalamualaikum. Kadang-kadang jangan itu lewat handphone aja, lewat handphone WhatsApp. Itu nggak ada lagi assalamualaikum. ASSWRWB, asrweb. Nanti ngejawabnya WSWRWB, wasrweb. Mana lagi salamnya? Minimal pakai pesan suara. Kalau enggak pakai stiker, kirimkan salam. Salam itu ada 3 salam yang wajib dijawab saat saya pertama kali mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kedua, salam yang enggak usah dijawab. Kapan? Saat orang selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Enggak usah dijawab orang selesai sholat itu. Yang ketiga, salam yang kita tidak mau dengarnya. Kapan? Saat salam lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum alina sabiqun wa nahnu alaikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kalau salam lewat kuburan dan kita nggak mau dengarnya. Kalaulah kita mengucap salam assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, lari kita Bu. Itu cara salam. Ketika datang ke rumah orang, ngetok pintu assalamualaikum, jangan ngadep pintunya, tapi berbalik ke belakang. Kenapa? Tunggu tuan rumah buka pintu, keluar dari rumahnya, udah ditutup lagi, baru kita ngadep. Jangan pas dia buka pintu, ketengok di dalam ada istrinya, belum pakai jilbab, terbuka auratnya, lagi pakai daster. Kita nengok, oh bening juga yang ini ya. Pulang banget tuh. La ilaha illallah, haram hukumnya. Jadi kita adab, ketok pintu berbalik, ketok pintu berbalik, ucapkan salam berbalik 3 kali, pulang biar ada sendalnya. Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi capek. Jangan kita naik ke jendela, tengok mana ini ya, ke lubang anginnya ditengok. Ada yang begitu, jangan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kalau adab Nabi kita hidupkan, dunia kita akan bahagia, dunia sampai surga. Amin ya Rabbal. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibi ril khalqi kullihim manusia idolaku. Ya Allah Muhammad manusia pujaanku. Muhammad maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil limi manusia yang ku cinta Nabi Muhammad manusia yang ku puja Muhammad maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat irhamni wa irhamkumullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun.
Kalau pengen jadi pemimpin yang baik, tengoklah Nabi Muhammad. Pengen jadi usahawan tersukses, ikutlah Nabi Muhammad. Pengen jadi keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti teladan Nabi Muhammad. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu sangat jaga penampilannya. Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan tubuhnya, apalagi di depan pasangannya. Nabi Muhammad kalau lewat setengah jam, harumnya masih kecium minyak wanginya. Kenapa? Karena Nabi bukan cuma pakai minyak wangi, keringatnya Nabi sangat wangi. Kita 3 hari masih nggak bisa makan, keringat kita baunya lumayan. Beda sama keringat Nabi, Bang. Kenapa? Basyarun laisa kal basyari. Manusia tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah 1 gelas, itulah gelasnya bersama istrinya. 1 gelas minum berdua, gelas mama, gelas papa, setia selamanya. Itu Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Di mana bekas mulut istrinya, di situ Nabi minum. Di mana bekas bibir Nabi, di situ istrinya minum. Beda dengan kita di rumah, gelas mama lain, gelas papa lain. Apalagi musim corona zaman dulu, mana bibir kau Pak? Corona nular aku nih Pak, bisa kena. Betul apa betul? Dulu zaman corona, kita hilangkan romantisnya. Nabi Muhammad dengan istrinya kalau berbicara tidak pernah manggil pakai nada keras. Manggil, kalau Siti Khadijah Bu dipanggil Nabi Muhammad, ya Latifah. Apa artinya? Wahai yang lemah lembut, wahai yang perangainya tidak pernah keras. Kesini, kalau Siti Khadijah dipanggil Nabi Muhammad, misalkan Nabi ada di kamar, Siti Khadijah ada di dapur, dipanggil ya Latifah, itu Siti Khadijah bukan langsung ngejawab, ngedatangin Nabi dulu, iya abang, datengin dulu baru iya abang. Coba abang-abang yang di rumah manggil kakak-kakak nih, dek, oi, jerit pakai oi lagi, oi, ngapa kata dia, datangin dulu. Kenapa bang? Butuh apa? Pelan, lemah lembut dengan senyuman. Ketika Nabi Muhammad di rumahnya dengan Siti Khadijah, setiap kalau Siti Khadijah capek enggak dibangunin, kalau nyapu sendiri. Siti Khadijah kalau lagi istirahat atau Siti Aisyah lagi istirahat bang, Nabi Muhammad nyapu. Nabi Muhammad ngelipat baju. Nabi Muhammad kalau istrinya capek ngejaga anak-anaknya enggak mau ganggu. Kalau kita, kalau istri nggak nyapu, istri nggak bisa nyelipat baju, kita bilang, apa kerjamu? Begitu kita. Sekali kita ngelipat baju. Kenapa? Biar tahu mana baju istri yang sudah sobek, gantikan. Betul? Punceng juga ini. Ditunggu memang bab ini nih. Ketika kita nyapu, tengok di lantai berapa banyak rambut istri berguguran, rontok karena kurang perawatan, bawa ke salon. Betul. Semangat ini, makin malam makin enak bab ini nih. Sengaja aku tunggu memang bang, bab-bab terakhir ini. Kita kadang bang mohon maaf, ketika saya melihat berapa orang sehari. Dia keluar rumah, dia menghabiskan dengan rokok gudang garam 3 kotak, istrinya makan nasi pakai garam. Ini egois namanya. Selesaikan dulu urusan rumah, silahkan urusannya di luar selesaikan. Kita senangkan anak istri kita, bahagiakan dia, jadikan ratu dalam istana kita. Kita akan jadi ahli surga yang masih berjalan di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahagiakan anak istri kita. Jadi Bu, ketika ibu-ibu diberikan uang, duit istri, duit suami, ada hak istri, setuju? Setuju semua dia. Ibu-ibu kalau diberikan uang sama suaminya, kalau beli lipstik niatnya buat siapa? Abang pernah nggak sebelum tidur suaminya pakai lipstik? Takut juga dia jawab. Jawab bang, mereka aja berani. Kalau beli lipstik niatnya buat siapa? Suami. Ibu kalau beli lipstik nih lihat warnanya, warna kesukaan ibu apa warna kesukaan suami? Kadang-kadang ibu beli warna kesukaan ibu, suami nggak mau nengok. Kenapa? Warnanya hitam. Cari yang warnanya merah merona, merah cempaka, biar suami nengok ibu tuh muda terus.
diberikan uang, diservis untuk menyenangkan mata suami. Ibu kalau beli parfum, niatnya buat siapa? Bang, pernah nggak sebelum tidur pakai parfum istrinya? Ya. Ini kalau ketahuan suaranya ngejawab di rumah bisa kena atap ini semua ini. Sisi udah pada nengok nih bang, ngeri juga orang sini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini Nabi pernah bersabda, kalau seandainya aku dibolehkan menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan istri sujud terhadap suaminya. Kenapa? Saking besar makom mereka, Bu. Ibu keluar rumah tanpa izin suami, setiap langkahnya dilaknat malaikat. Ketika keluar rumah, jangan nunggu di luar. Bang, saya sudah kondangan. Itu bukan izin, laporan. Izin dulu sama suami, baru keluar. Ibu pajang foto, ibu buat live video, buat live streaming, izin dulu nih sama yang punya. Izin dia, baru. Jangan asal keluar. Kadang kalau tukang paket datang ke rumah, kita paling ngeri bang urusan bak paket nih bang. Kenapa? Duit dia yang pegang. Tiba-tiba tiap hari paket datang, kita nggak tahu, tiba-tiba COD kita lagi yang bayar bang. Yang belanja dia, yang ngabisin duitnya dia juga, betul? Kadang-kadang Bu, istri-istri hari ini kalau tengah malam wajahnya bercahaya. Tapi cahayanya bukan dari wudhu, bukan dari sholat, bercahaya di atas sejadah. Kenapa? Megang HP tengah malam, bercahaya layar HP, Shopee online jam 12 malam, gratis ongkir. Suka mereka. Yang bercahaya karena wudhu, yang bercahaya karena tahajud, yang bercahaya karena membaca Al-Quran. Itu yang ditunggu suaminya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada uang lebih, belilah sesuatu yang bisa menyenangkan suaminya. Idza nazartaha sarratska, kalau ditengok suaminya menyenangkan suami. Ada satu pengajian ibu-ibu datang ke saya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kemarin waktu ceramah saya sudah amalkan, gimana? Saya sudah berdandan depan suami. Terus setelah suami pulang melihat saya berdandan, suami yang nggak mau pulang langsung jalan. Nengok ibu enggak, buang muka. Saya panggil suaminya, saya harus profesional di tengah balance. Saya panggil, bang, istri sudah berdandan untuk abang. Kemarin ketika dia nggak berdandan, abang nggak mau di rumah. Udah berdandan, abang nggak pernah di rumah. Kenapa? Gimana saya mau di rumah, Beb? Loh, dia kan udah berdandan. Dandannya kayak badut ancol, gitu ya. Kayak badut ancol. Gimana cara dandannya, Bu? Kok kayak badut ancol? Bibir merah, sininya merah, ininya merah. Yang bagus, yang cakep di depan suami. Ibu-ibu berdandan kayak pengantin, kapan terakhir kalinya? Pas nikah itu dah. Habis itu nggak pernah lagi. Senengkan mata suaminya. Bahagia Anda dunia sampai surga, insya. Nabi Muhammad bang di dalam rumah pernah bersabda, al-baiti jannat, pendek, singkat, padat. Rumahku seperti surga. Rumahnya seperti surga. Kenapa? Rumahnya bang nggak besar. Rumah Nabi, kalau abang pergi ke Saudi, ada replika rumah Nabi. Itulah kamarnya, itulah terasnya, itulah ruang tamunya, itulah ruang keluarganya. Nggak besar rumah Nabi Muhammad. Beda dengan rumah kita, garasi, ruang tamu, ruang tengah, kamar anak, kamar kita, dapur, itu panjang ke belakang. Rumah Nabi kecil, tapi Nabi bilang, rumahku surgaku, rumahku seperti surga. Kenapa? Di dalam rumah ada bidadari. Siapa? Istrinya. Setiap Nabi pulang senyum. Istri Nabi kalau Nabi pulang sudah berdandan setiap hari, menyenangkan hati suaminya. Maka kalau ibu ingin jadikan suami betah dalam surga, maka ibu berdandanlah layaknya bidadari. Dan bapak beritahu, tidak ada ceritanya bidadari dalam rumah kita. Kalau rumah kita buat kayak neraka, enggak ada ceritanya. Jadikan rumah kita layak surga, karena bidadari hanya hidup di dalam surga, tidak di dalam neraka. Betul, Bu? Makanya jadikan rumah kita surga dulu. Dan ibu-ibu juga di rumah sudah dibelikan kipas, kompor gas, kulkas sudah ada. Lapar tinggal buka kulkas, panas hidup kipas, mau makan tinggal hidup kompor gas. Bahagiakan suaminya, senangkan isi perutnya, masakin. Kadang-kadang abang juga kalau udah dimasakin dimakan.
Kadang-kadang udah dimasakin, udah banyak dari pagi sampai malam lihat YouTube bagaimana nyicip, dicicip semua, enggak dimakan. Dan ibu-ibu juga kalau mau dimakan tanya dulu, Bang hari ini ada acara di mana? Kalau enggak ada acara saya makan mau dimasak apa? Tanya dulu, jangan jadi konflik hal-hal yang kecil. Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangganya itu selalu bahagia, Bu. Bahagiakan semua, senangkan, makan suap-suapan. Kapan terakhir kali makan suapan sama suaminya, Bu? Satu piring berdua suap-suapan. Begitu sama Nabi Muhammad, Bu, dengan istrinya. Maka kalau abang-abang hidupkan sunnah ini, bahagia dengan istrinya, insya Allah. Makanya hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, adab masuk kamar kaki kanan. Lalu ada doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Diapalin, kalau nggak diapal tulis di kertas, ambil kertas tulis, tempel di belakang pintu, tutupkan dengan baju-baju. Kalau takut ketahuan doa ini sama anak, tulis doa buka puasa, biar anak nggak tahu, oh doa buka puasa ini. Kalau kita mau berhubungan, baca dulu, baru kita lakukan, hidupkan sunnah Nabi. Karena kalau orang yang tidak baca doa, maka ketika dia berhubungan, syaitan ikut. Makanya kadang anak kita kayak setan, nakalnya luar, memang anak setan gitu. Kan begitu. Kenapa? Karena kurangnya kita paham, kurangnya kita pengertian dengan dalil atau hadis Nabi Muhammad. Amalkan. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau rumah tangga kita ingin bahagia, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, berbahagia. Nah, ketika kita dengan istri, Bang, kita senangkan hati mereka, mereka tinggal dari rumahnya, ngikut kita, harus kita senangi. Abang harus tahu urusan makan, urusan kulkas, urusan pakaian beda dengan uang perawatan. Kita sesuaikan, tapi ibu juga harus tahu sesuaikan dengan kondisi uang suami. Jangan banyak nuntut. Banyak sekali istri sekarang tidak senang dengan suaminya, makainya dengan status. Nengok sama suaminya suka konflik, dibuat di status, langsung ambil handphone, pakai live streaming. Perasaan ku berbakti padamu, makan pagi ku siapkan semua. Sambil live streaming tuh, Bang. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke janda baru, aku harus apa juga ibu sini satu orang tadi. Kadang-kadang berkelahi dengan suaminya, dipajang di statusnya, itu bukan adab. Selesaikan, nanti ngambil HP lagi. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku, kau anggap aku patung yang selamanya bisu. Apal juga orang sini. Begitu cara kita bongkar aib suami kita buka kejelekan dia. Padahal kadang-kadang bukan dia nggak betah di rumah, servisnya nggak sama. Tengok di Tembilahan, malam kemarin saya keliling, kafe ramai, kopinya segelas sama dengan kopi di rumah kita. Kopinya sama-sama Campaman, gelasnya sama-sama hadiah Rinso. Yang bedanya servis. Di kedai kopi, abang duduk ya, pesan kopi manis apa pahit, dingin apa panas. Ini bang, awas basah, hujan saya lap dulu ya, kata dia. Sini saya bawa, saya aduk dulu, awas tumpah bang, ini tisunya tumpah, saya lap ya, kata dia. Itu di tempat orang disambut namanya JP, janda pirang. Di sana tuh apa nggak betah, minumnya segelas bisa 4 jam. Di rumah kopinya sama, gelasnya sama, dibuatin juga. Yang buat beda apa? Servisnya. Dia datang pakai kopi nih bini nih, datang pakai kopi, tapi ngomongnya bang galon. Cucian. Anak-anak jemput sekolah.
Ya Allah, kayak pertanyaan di alam kubur. Istri ngomong sama kita kayak malaikat nanya dalam kubur, ngeri amat. Yang baik, abang capek ya, sini adik pijit, abang duduk sini biar adik buatin. Begitu sama suaminya. Dan kita kenapa? Kenapa? Karena kita nggak pernah begitu. Bapak Ibu, saya pulang dari tembilahan malam tadi lewat, tengok romantisnya yang sudah beristri, yang sudah suami istri, yang halal kalah dengan yang haram.
Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi kita tutup dengan doa agar bahagia dunia dan dijauhkan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan yang datang dengan hajat Allah sampaikan segala hajatnya, yang datang penuh dengan dosa pulang seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, yang datang dengan sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang datang belum punya jodoh Allah kirimkan jodoh yang sempurna imannya, yang sudah menikah belum punya keturunan Allah kirimkan keturunan yang soleh dan solehah, membahagiakan dunianya sampai di surga. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya penuh dalam ketaatan, kesehatan, dan ketika sudah datang ajalnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman-taman surga, dijauhkan daripada azab kubur dan azab neraka, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, dan insya Allah bersama kita bersama Nabi di surga tertinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, yang pakai Instagram boleh follow akun Instagram Ulul Habib. Apa namanya Habib? Baitul Habib. Buka di pencarian BAYTULHABIID, I-nya ada 2, itu akun Instagram Ulul. Kalau TikToknya apa? HUSEIN, Husein. Follow aja, insya Allah ada. Silahkan kita bergabung nanti setiap kapan malam apa itu, malam Ahad nggak salah, tapi buka live streaming. Permasalahannya apa?
masalah anak muda-mudi, cara memilih calon pasangan, bagaimana memilih calon pasangan, bagaimana dengan mertua, bagaimana nanti dengan iparnya, bagaimana urusan kita dalam menggunakan, insya Allah bermanfaat insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata kepada Allah saya mohon ampun, para jamaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.